اگر کسی کو قائد اعظم خود موجود ہے اس کو میں پیار سے قائد اعظم تحریک انصاف کا ایک بندہ سب پہ بھاری ہے. نہیں یہ بھی موجود ہے. ہم ایک ہیں, ہم پاکستانی. تحریک انصاف ہے سب, یہ پاکستان کے لیے موومنٹ. جی آقا جان آ رہے ہیں, علامہ صاحب کو آ رہے ہیں. آپ تینوں نے صرف بات آپ نے کرنی, مصطفیٰ نے کرنی اور مشید تینوں. آپ تھوڑا سا پلیز ہو جائے. یہ کل کے اس پہ بھی بولنا ہے امام بارگاہ والا یوں مسوک ہے, یہ ضرور کہہ دیں. اور خان صاحب کی صحت کے حوالے سے وہ بھی ضرور اس کا ٹچ ضرور. آئے آقا جان بسم اللہ کرو. آپ بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چپ, خاموشی خاموشی. آج دو حوالوں سے ہم باہر نکلے ہیں. ایک اس ظلم کے خلاف احتجاج اور یوم سوگ کے لیے جو پرسوں مسجد حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا میں جمعے کی نماز میں جب نمازی سجدے میں تھے خودکش حملہ ہوا, اور جتنے شہید ہیں سجدے میں شہید ہیں, جتنے زخمی ہیں وہ سجدے میں زخمی ہیں. آپ دیکھ لیں اسلام آباد کے اندر جو پایا تخت ہے پاکستان کا, یہاں پر سیکیورٹی کا یہ حال ہے. سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے. حالانکہ میرا ماننا, میرا ایمان ہے پاکستان کی فورسز بہترین سیکیورٹی دے سکتی ہیں اگر ان کی توجہ سیکیورٹی پر ہو تو. یقین کر لیں کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا, نہیں آ سکتا. توجہ اگر سیکیورٹی پر نہ رہے, پولیٹیکل ورکر کے پیچھے لگے رہے آپ, وہ بیچارے جو بے ضرر ہیں, جو اس ملک کی سیاسی زندگی کی حیات ہے, علامت ہیں. اس ملک کے اندر سیاست مر جاتی ہے, اس ملک کی سافٹ پاور مر جاتی ہے, لوگ لا تعلق ہو جاتے ہیں, ملک تباہ ہو جاتے ہیں. کوئی بھی ملک کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی نقصان ہونے کا خطرہ ہوا کہتے ہیں الگ ہو جاتے ہیں, جو مرضی آپ کر لیں. ملک سیاسی زندگی, سیاسی ایکٹیویٹیز, احتجاج جسے آپ کہتے ہیں, ظلم کے خلاف احتجاج, ناانصافی کے خلاف احتجاج, لا قانونیت کے خلاف احتجاج. اگر ہم لا قانونیت کے خلاف احتجاج کریں گے, آپ پولیس والوں کو بھی فائدہ ہے, حکومت کو فائدہ ہے, لا اور انفارمنٹ ایجنسیز کو بھی فائدہ ہے کہ عوام اٹھتی ہے لا قانونیت کے خلاف قانون کے حق میں اٹھ رہے ہیں. یہ آپ کا فائدہ ہے, چونکہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے, لا کو لاگو کرنا, انفورس کرنا لا کو. ہم جو بھی احتجاج کرتا ہے لا قانونی کے خلاف, وہ حقیقت میں اپنے وطن کی خدمت کر رہا ہوتا ہے, اپنے آئین کی عزت اور احترام کا, اپنے قانون کی حرمت کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے. لہٰذا احتجاج, پرامن احتجاج کرنے دینا چاہیے. لوگوں سے کہا جائے باہر نکلو, دنیا میں امیج بھی اچھا ہوتا ہے ایک ملک کا. لہٰذا پرسوں جو ظلم ہوا ہے ہمیں بہت دکھ ہے. ادھر ہم لاشیں اٹھا رہے تھے, جنازے پڑھ رہے تھے, ادھر جناب والا لاہور میں جشن منایا جا رہا تھا, رقص ہو رہا تھا, ناچ ہو رہا تھا. حکمرانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے اللہ نے جو نبی بھیجے ہیں نا, وہ بھی عوام میں سے بھیجے ہیں جو اپنے عوام کا دکھ درد محسوس کرتے تھے. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ, ان میں سے رسول بھیجے. حکمران اگر عوام میں سے ہوں گے نا, یہ ظلم نہیں ہوں گے. عوام جن کا یہ ملک ہے, نہ ایلیٹ, بے رحم ایلیٹ, نہ جو اپورچونسٹ ایلیٹ ہے, وہ نہیں. اچھے انسان جب حکومت کریں گے تو وہ آگے آئیں گے, تو ان کو آنے کا موقع دیا جائے گا. لہٰذا ہم اس ظلم کے خلاف جو زیادتی ہوئی ہے, اور حکمرانوں کو چاہیے تھا کہ یہ ان کو, ان کے جنازوں کو اکٹھا کرتے, اعلان کرتے, سپورٹ کرتے نا کہ جنازوں کو ایک ایک کر کے ڈسپیچ کرو. سارے ہوتے, سارے ہم مسلمان سارے پاکستان کے جنازوں میں شریک ہوتے, حکمران ہوتے, اور قاتلوں کو یہ پیغام جاتا کہ تم ہمیں آپس میں نہیں بانٹ سکتے ہو, ہم سارے, تم جتنا ظلم کرو گے ہم اتنا اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ. لہٰذا انہوں نے کیا کیا ہے, جنازے لے جاؤ, جنازے اٹھاؤ, لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ. یا اللہ. اور پتہ ہے مرے کون ہے, شہید کون ہے؟ اکثریت یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی ہے, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس.
جو دور دراز سے آئے ہوئے تھے یہاں پڑھ رہے تھے، پتہ نہیں والدین کس طرح سے پیسے اکٹھے کر کے ان کو پڑھا رہے تھے. 20 کے بچے تھے، سگے 2 بھائی شہید ہیں، 3 شہید ہیں، فیملی کی فیملیاں اجڑ گئی ہیں. ایک آدمی اس کے 2 بیٹے دونوں مارے گئے، شہید ہو گئے. گھروں کے رشتہ دار ملا کے 6 شہید ہیں. افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے. ہم نے اس دن میرے ساتھ بات کی، ہم نے کوئی اس کو خدا نخواستہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے. ظلم ہے یہ چیزیں، اصل چیزوں سے توجہ ہٹ جاتی ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن اسلام آباد کی پولیس ہو، ہمارے سیکورٹی کے ادارے ہوں، ہمارے حکمران ہوں، ہمارے وزارت داخلہ کے لوگ ہوں، سارے جواب دیں شہیدوں کے خون میں اور اس ظلم کے. پہلے بھی وہاں پر خودکش حملہ ہو چکا ہوا ہے. انہیں چاہیے کہ ملک میں امنی ہے، پولیس کے لوگ جائیں، سیکورٹی کے لوگ جائیں، مساجد کو وزٹ کریں کہ یہاں پر کوئی کمی تو نہیں ہے. ایڈوائز کریں کہ آپ اس طرح سے اپنی سیکورٹی کریں، کیمرے چیک کریں، جس نے کیمرے نہیں لگائے ہوئے، جو سیکورٹی کا بندوبست نہیں کیا اور ان کو سزا دیں. بات کریں ان کے ساتھ، سپورٹ کریں ان کو. جو جان بوجھ کے غلطی کر رہے ہیں اس کو سزا دے گا. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہاں سینکڑوں ہزاروں لوگ نماز پڑھتے ہیں، ملک میں امن ہے، لیکن ہر طرف سے نااہلی ہمارے سامنے ہے، نالائکی ہمارے سامنے ہے. پورا پاکستان غم کی اور سو کی حالت میں. ایک تو وجہ یہ ہے. دوسری وجہ، ہم یہاں کیوں ہیں؟ 24 فروری کو 2024 کو 8 فروری کو پاکستان کے دیکھیں، قرآن نے بھی انسانوں کو حق کے انتخاب دیا ہے. اللہ نے کہ آپ کو اللہ نے ارادے کی طاقت دی ہے، اختیار کی طاقت دی ہے، اپنی مرضی سے انتخاب کریں اپنے لیے اور اس کی بنیاد پر آپ کے آگے جواب دہی ہوگی. پاکستان کے آئین نے بھی لکھا ہے کہ پاکستان کے عوام اپنے حکمران منتخب کریں گے. وہ حکومت کرے گا جو عوام کا منتخب ہوگا. 2024 8 فروری کو عوام نے تمام کی تمام جبر، شاید لوگوں کو فسطیت کا معنی نہیں پتا، تمام کے تمام جبر، ظلم، لاقانونیت، ہر قسم کی آئین کی خلاف ورزی کی کہ تاکہ لوگ انتخابات میں نہ آئیں، ان کا ووٹ ڈالنا ہی مسئلہ بن جائے، مشکل ہو جائے. 1000 رکاوٹیں کھڑی کر دی ان کے سامنے، جو آپ جانتے ہیں. لوگوں نے پھر بھی اس پلید منصوبے کو شکست دی جو پاکستان کے خلاف تھا، اور آپ نے دیکھ لیا اس کے نتائجات. جو پاکستان کے آئین کے خلاف تھا، پاکستان کے عوام کے خلاف تھا، اس خطے کے سیکورٹی کے خلاف تھا، اس پورے خطے کے امن و امان کے خلاف تھا. انہوں نے اس عوام کے فیصلے کو اپنی پاؤں کے ٹھوکر تلے رکھا، ہر چیز کو اپنے بوٹوں تلے روندا. یہ ہے ظلم. ہم اس کے لیے نکلے اور انشاءاللہ ہمارا عہد ہے، ہم جب تک زندہ ہیں نہ 8 فروری کو بھولیں گے، نہ 26 نومبر کو بھولیں گے، نہ ہمارے شہداء جہاں پر کلیکٹیولی مارے گئے ہیں ہم نہیں بھولیں گے ان کو. ہم مسجد خلیل الکبریٰ کے شہداء کو بھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ. پاکستان پورے کے شہیدوں کو نہیں بھولیں گے. اپنے بیٹے جو وطن کے بیٹے ہمارے شہید ہوئے ہیں اس وطن کی حفاظت میں، ہم ان کو بھی نہیں بھولیں گے. ہم سب ایک ہیں. غلط اسٹریٹجیز، غلط راستے، غلط اقدامات پاکستان کے عوام کی مرضی کے خلاف پارلیمنٹ سے پوچھے بغیر جو کیے جا رہے ہیں، یہ ان سب کا نتیجہ ہے اور ہم سب کی مذمت کرتے ہیں. جو بھی اس ظلم میں شریک ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. خدا لعنت کرتا ہے، اس کے ملائکہ لعنت کرتے ہیں، اور ہم سارے بھی ان ظالموں پر لعنت کرتے ہیں. فلسطین کے حوالے سے، غزہ کے حوالے سے ہمارے ساتھ جناب سینیٹر مشتاق صاحب ہیں، وہ باتیں کریں گے اور باقی بھی کریں گے. مصطفیٰ بھائی بھی ہیں. میں انہی باتوں پر بات ختم کرتا ہوں. خان صاحب کی رہائی کے اچھا ہاں ایک بات رہ گئی. ہم اس لیے بھی دیکھیں سارے سیاسی قیدیوں کو رہا ہونا چاہیے، اور سر فہرست عمران خان ہے. اس وطن کا وقار ہے، اس وطن کی عزت ہے، اس وطن کا پوری دنیا میں سافٹ امیج ہے. اس کی وجہ سے پاکستان کی کوئی اچھائی دنیا کو نظر آتی ہے. باقیوں کے سیاہ اور مکروہ چہروں سے ان کو بیکاری پاکستان، حقیر پاکستان، لاقانونیت والا پاکستان، فرسودہ پاکستان نظر آتا ہے. لہذا عمران خان کو آزاد ہونا چاہیے، سارے سیاسی قیدیوں کو آزاد ہونا چاہیے. ہم اسی لیے بھی نکلے ہیں.
एक मिनट पहले कंप्लीट होने दो फिर सवाल करो। सबसे पहले तो मैं मस्जिद खदीजतुल कुबरा में जो बहुत बड़ा अंदोखनाक वाक़या हुआ है उस पर ताज़ियत करता हूँ। शुहदा की शहादत की कबूलियत, ज़ख्मियों की शिफायाबी और जितने भी पसमानदगान हैं, हम सब उसके पसमानदगान हैं, उनके साथ ताज़ियत करता हूँ। और इस खदीजतुल कुबरा मस्जिद की जो अंदोखनाक वाक़या है, ये इंटेलिजेंस फेलियर है, सिक्योरिटी फेलियर है। इसके ज़िम्मेदार वफाकी हुकूमत हैं। हम शहबाज शरीफ, उनके काबीना, उनके सरपरस्तों के ख़िलाफ़ अवाम की अदालत में जामे मस्जिद खदीजतुल कुबरा के FIR दर्ज करते हैं। दूसरी बात, 8 फरवरी को मैंडेट पर डाका डाला गया। बंद किया गया इस मस्जिद जी, मैंडेट पर डाका डाला गया और मैंडेट पर डाका ये दस्तूर पर डाका है, पार्लियामेंट पर डाका है, जमहूरियत पर डाका है, कायद के पाकिस्तान के ऊपर डाका है। उसी के खिलाफ हम आज एहतजाज के लिए निकले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज पहिया जाम था, आज शटर डाउन था, बावजूद यह कि पाकिस्तान को ओपन एयर प्रिजन बनाया गया है, पुलिस स्टेट बनाया गया है, लेकिन इसके बावजूद आज लोग निकले नहीं हैं। दुकानें बाजारें बंद रही हैं, ट्रांसपोर्ट बंद रहा है और खौफ की फिजा हुकूमत ने ऐसी बनाई थी कि आज उन्होंने फैसल मस्जिद को भी आवाम के लिए बंद कर दिया है। पूरी इस्लामाबाद की पुलिस आज सिर्फ 8 फरवरी की यौम सियाह को नाकाम बनाने के लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को वो लगा दिया गया है और यहाँ पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान को डराए धमकाया भी जा रहा है और गिरफ्तार भी किया जा रहा है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। जब जाली हुकूमत आ गई, मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया, तो जाली हुकूमत वजूद के अंदर आ गई, गासिब आ गए, कब्ज़गीर आ गए, चोर आ गए, डाकू आ गए और मैंडेट चोर जब हुकूमत में आ गए तो मईशत की सूरत हाल आप देख लें। बदतरीन महंगाई है, बदतरीन बेरोजगारी है और इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो चुकी है और पाकिस्तान की मईशत जो है वो गिर रही है। फिर आप उसके साथ देख लें लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल। बलोचिस्तान से इस्लामाबाद तक दहशत गर्दों का राज है, राज। रेट ऑफ द गवर्नमेंट वो मौजूद नहीं है और जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ ये टोटल फेलियर है वफाकी हुकूमत की, इंटेलिजेंस एजेंसियों की, सिक्योरिटी इदारों की टोटल फेलियर है। और उसके साथ साथ आप देखें सियासी कैदी इमरान खान को इन्होंने कैद रखा है। पूरी कौम को इमरान खान की सेहत के हवाले से तशवीश है, क्यों छुपा रहे हो? इमरान खान और सियासी कैदियों को कोई नुकसान पहुंचा तो इसकी बराह रास्त जिम्मेदारी शहबाज शरीफ और उसके काबीना, उनके सरपरस्तों की होगी। इसलिए हम ये मुतालिबा करते हैं इमरान खान को रिहा किया जाए, उनके पार्टी लीडरशिप, उनके खानदान, उनको उनसे मिलने दिया जाए, उनके बशरी हुकूक बहाल कर दिए जाए। इसी तरह बुशरा बीबी, एजाज चौधरी, शाह महमूद कुरैशी और मुजाहिमत की अलामत डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर जितने भी असीरान हैं उनको रिहा किया जाए। इसी तरह ईमान मजारी जो कि बशरी हुकूक की बात करती है, हादी अली चट्टा जो बशरी हुकूक की बात करते हैं, उनको आपने गिरफ्तार किया है, उनको रिहा कर दिया जाए। सोहराब बरकत को, उनको सहाफ़ियों को, कल उन्होंने बिलाल गौरी को जो कि एक सहाफ़ी है, मोतबर सहाफ़ी है, उनको उन्होंने एयरपोर्ट पर स्टाफ लेस के अंदर डाला, हथकड़ियाँ डाली और उनकी तस्वीरें उतार के पूरे पाकिस्तानी मीडिया में फैलाई। इन्होंने सहाफत का गला घोंट किया है, इन्होंने प्रेस को हथकड़ियाँ पहना दी है, इन्होंने सेंसरशिप का राज इस पाकिस्तान के ऊपर जो है वो कायम कर लिया है। इसलिए हम सियासी असीरान की रिहाई का मुतालिबा करते हैं, मारंग बलोच की रिहाई का, अली वजीर की रिहाई का, अब्दुल समद की रिहाई का और तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालिबा करते हैं। और उसके साथ साथ में ये भी हुकूमत को खबरदार करना चाहता हूँ कि अब जाली वजीर आज़म जा रहा है ट्रंप की गुलामी में, ट्रंप की खुशनुदी के लिए वाशिंगटन में पीस बोर्ड के पहले इजलास में। इस पीस बोर्ड में ट्रंप के एक तरफ नेतन्याहू जो जेनोसाइड का मुर्तकिब है, जो वार क्रिमिनल है, जो 6,80,000 फलस्तीनियों का कातिल है, वो बैठा होगा और दूसरी तरफ ये जाली वजीर आज़म बैठा होगा। ये उसके साथ टेबल शेयर करना चाहता है, ये उसके साथ टेबल शेयर करना चाहता है, ये उसके साथ हैंड शेक करना चाहता है, ये उसके साथ सलाम मशवरे करना चाहता है। ये कुल्लम कुल्ला इनहिराब है।
इकबाल और कायद के फ़लस्तीन पॉलिसी से ये मस्जिद अक्सा से बेवफाई है, गजा के खून से गद्दारी है और फ़लस्तीन को फ़रोग़ करना है, जिसकी पाकिस्तानी कौम किसी सूरत इजाज़त नहीं देगी। इंशाअल्लाह हम इस अज़म का इजहार करते हैं कि ट्रू डेमोक्रेसी के लिए, साउदर्न पार्लियामेंट के लिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए और उसके साथ साथ फंडामेंटल राइट के रेस्टोरेशन और कॉन्स्टिट्यूशन के रेस्टोरेशन के लिए ये मुज़ाहिमत जारी रहेगी। हम जेलों में जाएंगे, हम पुलिस गर्दी बर्दाश्त करेंगे, हम फिस्तायत का मुकाबला करेंगे, लेकिन जमहूरियत के परचम को उठाए रखेंगे, आवाम की हुकूक के परचम को उठाए रखेंगे। इंशाअल्लाह मुस्तकबिल जमहूरियत का है, आमिरियत जलील होगा, आमिरियत का चेहरा सियाह होगा और आमिरियत इंशाअल्लाह शिकस्त आएगी। बहुत शुक्रिया। जी मुस्तफ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम अहबाब के इल्म में है कि आज 8 फरवरी को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और उसके साथ हलीफ जमातों ने मुल्क भर में हड़ताल की कॉल दे रखी थी और आज के दिन हमारा ये प्रोग्राम था कि पुरअमन तरीके से हम फैसल मस्जिद आएंगे, मगरिब की नमाज अदा करेंगे, मुल्क की सालमियत के लिए सानिया खदीजतुल कुबरा उनकी शहादतों पर दुआ करेंगे और उसके बाद प्रेस से गुफ्तगू करेंगे। ये हमारा एजेंडा था और आपने देखा कि आज दोपहर से फैसल मस्जिद जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। हज़ारों लोग जो इतवार के दिन फैसल मस्जिद वैसे आते हैं छुट्टी के दिन, उनके लिए भी रास्ते बंद कर दिए गए, उनको यहाँ से वापस कर दिया गया। और पूरे मुल्क में इस वक्त जो निज़ाम कायम किया गया है वो निज़ाम ये है कि इस मुल्क में कोई शख्स इंडिपेंडेंटली सोच ना सके और अगर सोचता है तो वो अपना इजहार ना कर सके। इस कामयाब हड़ताल पर जो आज के रोज़ हुई, कुछ जगहों पर जुज़वी रही, लेकिन मजमूई तौर पर जहाँ पर मुकम्मल हड़ताल हुई सूबा खैबर पख्तूनख्वा में, सूबा बलूचिस्तान में, सिंध में और शहरों में हुकूमत ने जो फिस्तायत का मुजाहरा किया, सारा दिन पुलिस के फ्लैग मार्चेस होते रहे, दुकानदारों को, ताजिर तंजीमों को धमकाते रहे कि आपने दुकानें खोलनी है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और पाकिस्तान की अवाम को मुबारकबाद भी पेश करते हैं कि आज का दिन आपने पुरअमन तरीके से पूरे मुल्क में एक गमला भी नहीं टूटा और आपने अपना एहतजाज रजिस्टर कराया। हम यहाँ पर आपके सामने आए, फैसल मस्जिद तक गए, वापस आए, पुलिस ने हमारा रास्ता रोका, लेकिन उसके बावजूद हमने कोई कानून अपने हाथ में नहीं लिया। हम पुरअमन जिद्दोजहद के हामी हैं और पुरअमन तरीके से इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल का जो प्रोग्राम है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उसके साथ शामिल जमातें मिलकर मुस्तकबिल के हवाले से भी एक प्रोग्राम देंगी कि ये आज इब्तदा हुई है, ये इंतहा नहीं है। आज ये एक इब्तदा है और पुरअमन तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला अवाम के साथ देने पर हम इस हुकूमत को, इस जाबिर हुकूमत को जिसने इस मुल्क में फिस्तायत बर्पा कर रखी है, सियासी कैदियों को की भरमार कर रखी है, इस जगह से भी हमें बताया गया है कि 4 ख़वातीन तहरीक इंसाफ की जो वर्कर्स थीं उनको गिरफ्तार किया गया, कुछ पीटीआई के दीगर वर्कर्स को भी गिरफ्तार किया गया। हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम अवाम के साथ इंशाअल्लाह ताला इस फिस्ताई हुकूमत को, इस जबर की हुकूमत को रुखसत करके ही दम लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक यानी कि कॉल तो आपने ठीक है दी, बहुत वबीला भी किया जा रहा था सोशल मीडिया पे, लग रहा था कि बहुत बड़ी तादाद जमा कर लेगी पीटीआई, लेकिन आप इतनी तादाद जमा नहीं कर सकी वफाक के अंदर। देखिए, पूरे पाकिस्तान को हमने शटर डाउन और पैजाम की कॉल दी थी। हमने लोगों को निकलने की कॉल नहीं दी थी कि हमने लोगों को जमा करने की कॉल दी। पहले इसकी तस्दीक कर लें। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हमने जगह जगह पे ये जो हमारी अलामती जुलूस थे उसका ऐलान किया था। यहाँ पे
दोपहर से लेकर शाम तक जो पुलिस गर्दी थी आप लोगों ने खुद अपनी मीडिया के कैमरों से देखी है। उसके बावजूद इतनी तादाद में लोगों का आना ये इस बात की दलील है कि पाकिस्तान में मज़ाहिमत की सियासत ज़िंदा है, जमहूरियत की सियासत ज़िंदा है, इमरान खान के वर्कर ज़िंदा है और आगे भी बढ़कर हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।